श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। मैं नीवा मेरा मुरसद उच्चा मैं उच्चिया संगलाई सदके जावा आना तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। जो हमदम कर्म के पतत भय पतत पावन प्रभ नाम प्रगटायो है। जो भय दुखत जो भय दुखत दीन पराचीन लग दीन दुख भंजन बिरद बिरदायो है। जो बसियर्क सुत नरक निवासी भय नरक निवारण जगत जस गयो है। गुण किए गुण सब को कर कृपा निधान अवगुण किए गुण तो यो बन आयो है। राखा हमारा स्वामी राखा
हमारा स्वामी सगल कथा अंतर जामी ओ मानता वेच दे रांदे कोल अपना कारज तेरे रास होंगे मन वेच दे रांदे कोल अपना कारज तेरे रास होंगे
सतगुरां दी साजी और साज की निवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। जितने भी शरीर सतगुरु जी दी महान कृपा दा सदका शहीदां सिंघां दे स्थानां ते बैठे होए ने, सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे लखते जिगर, सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बख्शिश दोहराओ कोई भी रसना वांझी न रवे। गज के फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपार सतगुरां ने रहमत बख्शिश कृपा की है सरदार हरमहिंदर सिंह, जो कि उन्होंने पोतरियां दी गुरु साहब जी ने दात बख्शिश कराने वजों गुरु घर दा ओट आसरा लेंदे होए शहीदां सिंघां दे स्थानां ते किसे टाइम ते सुखना सुखी सी। उस वास्ते जो कि परसों रोज तो तुरकी बाणी आई, सतगुरु महाराज जी कहंदे तुर दरगाह दे विचों जेड़ी बाणी आई तुरकी बाणी आई ते सगली चिंत मटाई दे महावाक्य अनुसार श्री अखंड जाप आरंभ सन। गुरबाणी आद तो मद मद तो संपूर्णताई जो कि भोग पाए गए ने। भोग तो उपरंत सतगुरु जी की हजूरी विच हरि जस कीर्तन कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना आप तरे सगले कुल तारे दरगह पत स्यों जाएंदा। सो गुरु साहब ने कृपा की है। गुरमुख प्यारे शब्द पढ़िया सी, राखा एक हमारा स्वामी सगल घटाका अंतर जाई। वो जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर है वो सबना दा रखा प्यारे। जदवान च मैं परसों मैं बेनती की सी भी जिहड़ा गुरु दरबार विच भावना लैके आउंदा शरधा लैके आउंदा है ते फिर गुरु साहब की उन्होंने ते कृपा हो जाती जिहदे अंदर भावना आ गई। और महाराज जी कहंदे ने भैरो महला पंजवां पंचम पातशाह सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज महाराज कहंदे ने उठत सुखिया बैठत सुखिया। महाराज जी कहंदे उठदियां भी सुख जिंदगी दे विच बहिंदे आ सुख ने सुख ने कदों भाओ नहीं लाग्या जां ऐसे बुझी है फिर उन्हों जिंदगी विच किसी गल दा भै नहीं रहिंदा, फिर उस मनुख नूं किसी गल दा डर नहीं रहिंदा। उठत सुखिया बैठत सुखिया भाओ नहीं लाग्या जां ऐसे बुझी है राखा एक हमारा। जदों राखा एक परमेश्वर बन गया ना प्यारे, देखो मेरी गल नोट करियो, दुनिया ते रब कोई दो नहीं, दुनिया ते रब कोई चार नहीं, रब एक है सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई सबना जियां का, क्योंकि रब एक है मजहब वखो वखो वखरे बने। गुरमुख प्यारे मुसलमान धर्म है, मुसलमान धर्म दे विच रब नूं अल्लाह अल्लाह कह के आवाज़ां मारदे ने। हिंदू धर्म में राम कहंदे ने, ईसाई धर्म में गॉड कहंदे ने, सिख धर्म दे विच वाहिगुरु कहंदे ने। पर मैं गल उत्थे ही करनी है भी रब है जिहड़ा एक है, रब एक है पर रब दे नाम वखो वखरे, नाम वखो वखरे। तुम राम कहो वो रहीम कहे, मतलब तो उसकी चाह पर है। तुम जोगी हो वो जंगम है, मतलब तो उसकी राह पर है। क्यों लड़ते हो नादान बंदे तेरी सब खेम ख्याली है। अगे लिखते ने कहते है पेड़ की जड़ तो एक वही हर मजहब डाली डाली। आखदे ने दरख्त दी जड़ एक हुंदी पर टाणियां वखो वखरियां, पर रब एक है जिहड़ा मूल है
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਰਤਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੋਏ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਹਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੋਥੀ ਦੀ, ਭਗਤਾ ਬਾਣੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਪਾਰ ਕਰੇ ਵਪਾਰੀਆ ਤੇ ਤਲਾ ਟੁੱਟਾ, ਵਪਾਰ ਚ ਲਾਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਦੁਬਲਾ ਮੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ, ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਦਰੋਂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋਂ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਇਆ ਬੁੱਲਾ ਹਵਾ ਦਾ ਚੜਿਆ ਕੱਖ, ਆਕਾਸ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕੱਖ ਕੱਖਾਂ ਕੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਰਣ ਖਾਂਦਾ ਚੋਟਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰੜੀ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਟੁੱਟਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਟੁੱਟਾ। ਪੀਰ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਰਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪਰਸੂਆ ਗਨਕ ਉਧਾਰੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
मन विच ईर्ख है, द्वेष है, चुगली है, निंदिया है, फिर ਉਹ ਭਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਸਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟੱਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਸਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੀੜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਮੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਬੇਟਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਪੀੜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀਚੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੱਟ ਮੇਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ।
ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੀ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਾਲੇ ਸਕਾਰੇ ਨੇ, ਸੁਕਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ ਕਰਮੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁੱਛ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋ ਟੋਕਰੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾਲ ਲਓ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਹਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਿਲੇ ਫਲ ਪਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਖਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਸਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਸਾਲੇ ਸਕਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੀ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿੰਨੀ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਈ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ, ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਈ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਕਾਰੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਥੱਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਪਏ
मेहरबान ते पे ते बीबी करमो ने आखिया आखन लगी गंगा आपदे कोल तां तेरे कोल कोई औलाद है नहीं, मेरा भी मारना फिरदी। आखदी तेरे कोल कोई औलाद नहीं, मेरा भी बच्चा मारना फिरदी। ते जदों हद टप गई ना, फिर कहंदे माता गंगा ना गुरु अर्जन देव महाराज जी कोल गई, जाके बेनती कीती, हे पति देव महाराज जी सतगुरां नूं बेनती कीती माता गंगा जी। माता जी ने कहा हे गुरु महाराज जी कृपा करो, तुहाडे दर ते जिहड़ा आउंदा झोलियां भर के लै जांदा है, मेरे कोलों मेहने नहीं सहे जांदे। सतगुर कृपा करो मैनू पुत्र दी दात बख्शो, मेरे तो मेहने नहीं सहे जांदे। क्यों नहीं सहे जांदे? करमो जेड़ी मेरी जटानी है मेहने मार दी, मेहने मार दी। की आखी ओ मैनू करमो जठानी मेहने मार गई, तू पुछा जदों दात लैन आउंदा ते दातां लै के जांदा है। महाराज कृपा करो मैनू भी पुत्र दी दात बख्शो। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे ने आखदे ने गंगा एवें दुनिया दी परवाह ना करया कर, दुनिया तां बहुत कुछ बोलदी है। महाराज कहंदे हाथी ना जिहड़ा हाथी वो अपनी चाल चली जांदा है, बथेरे कुत्ते भौंकदे ने हाथी नूं पर हाथी रुकदा थोड़ा। अपना जिहड़ा दिल है करड़ा कर, अपना दिल पहाड़ां वर्गा रख, जिगरा जिहड़ा रखना पहाड़ां वर्गा, और जिहड़ी तौर है वो हाथियां दे नाल दी कर ले।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਆਖਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨੰਦੀ ਬਲਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਵੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੰਦੀ ਬਲਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਪਾਰਵਤੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਾਰਵਤੀ ਉਤਰ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾਤੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦੀ ਬਲਦ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦੀ ਬਲਦ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦਾਲ 'ਚ ਨੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਾਲ 'ਚ ਨੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਭਲੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਖਾ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਦਾਤਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਦਾਤਾਂ, ਜੇ ਪੱਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਾਮਾ, ਜਾਂ ਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਹੈ ਕੋਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵੇਗਾ, ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਲੇਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਲੇਗਾ, ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਖੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਸਕਦਾ? ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਤ ਹੈ ਭੀਖ ਜਾਗੈ ਮੰਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛਕ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਜੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛਕ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾਸ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਧਰ ਸਮਾਧੀ ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਿਵੇਂ? ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ। ਆਖਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਅਹੁਦਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਆਕੜ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ
ਮਤ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਜਾਈਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਹੁਦਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ, ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਨਾ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਮੱਖਣੀ ਲਈ, ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾ ਗੰਢਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਮਾੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਦਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਖਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ, ਪਰ ਨਾਉ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਦਲ ਭੱਜਣ
दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी। ते प्यारियो धन गुरु हरगोबिंद पातशाह ने फिर जालमां दे सिर ऐ भन्ने जिवें बाबा बुढ़ा जी ने गंढा भन्निया सी। आखो सतनाम। ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। ਉਹ फिर कदों किरपा हुई जदों माता गंगा जी भावना धार के बाबा बुढ़ा जी अज सरदार हरमहिंदर सिंह ने जे गुरु दे कोले अरदास कीती सी, अरदास कीती सी ते पुत्रियां दी दात प्राप्त होई। और शुकराना तां सिख दा फर्ज ही यही बनदा है। बड़े लोग ने डीजे लगाउंदे ने, गाउण वालियां लाउंदे ने, पर गुरु दा शुकराना कोई करदा है। आखो सतनाम। गुरु दा शुकराना। ते प्यारियो अजकल तां मैं देखदा हुन्ना आखदे ने बाबा जी गुरु अगे अरदास करो, गुरु अगे अरदास करो कि गुरु अंग संग सहाई होवे। ते प्यारिया जदों अरदास करदा हुन्ना है ना भी गुरु अंग संग सहाई है, ते जदों बोतल खोलदा हुन्ना है ना उदों भी वेख लिया कर गुरु नाल ही हुंदा है। उत्थे तां कह दिता भी अंग संग सहाई होवे, ब्याह है मुंडे दा। आखदे ने बाबा जी ब्याह च तां चल जांदा इन्ना नहीं प्यारे, फिर पता ही है की कुछ हुंदा है, की कुछ हुंदा है। 4 दिन रिश्ता टिकदा है, फिर गल डिवोर्स ते आ जांदी है। पर जिन्हां ने भरोसा रख के गुरु दे उपर गुरु ते भरोसा रखिया उन्हां ने फिर सब कुछ ही पाया। जिना सिदक तेरे ते रखिया उन्हां ने सब कुछ पाया। जिना सिदक तेरे ते रखिया उन्हां सब कुछ पाया। जिना सिदक तेरे ते सर्व इच्छावां पूरियां हो जांदियां ने। सवेरे हुक्मनामा आया सी इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके बस है काम तेना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीड़े तां सर्व सुख पावे मेरे। फिर कहंदे सर्व सुखां दी प्राप्ति हुंदी है जिन्हां ने गुरु दा आसरा ले लिया। इस करके प्यारियो जिन्हां ने भरोसा रखिया उन्हां दे फिर कारज
ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਏ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਲੱਭ ਲਿਆਓ। ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੌਕਰ ਲੱਭਣ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੱਬ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ, ਹਾਥੀ ਕੀ ਚਿਕਾਰ, ਹਲ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਤ, ਚਿੱਟੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਗੜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਹਰੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ, ਹਰੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਹਰੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੋ। ਹਰੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੋ। ਹਰੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤਰਲੋਚਨ ਰਾਣੀ,
ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਰਾਣੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ, ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ। ਉਹ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਮ ਆਏ ਕਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਧ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਈ ਭੋਗ ਪਾਏਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ, ਫਿਰ ਪੀਵੋ ਬਹੁਲ, ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਰਾਮ ਕਲੀ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।